नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल आज हूँ 11 जुलाई शुक्रवार आसतु आज दिन मुख्य खबर पर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदे। आसला प्रथम खबर राशन कार्डधारी बड़ खबर चलित मासरे हिताधिकारी गहम मिल एने सूचना जारी कले खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहते जेतिकी गहम आसीथिला देवाक निर्देश रही द्वितीय पर्यायर स्थगित रखा से आहरी कहते पुणी केन्द्र आसिले हिताधिकारी मिल किछि मास तले खाद्य जोगाण मंत्री कहते खाद्य सुरक्षा योजन चाउल सह मिल गहम पूर्वर गहम जोगाण बंद थिबा बेले हिताधिकारी गहम जोगाइबाकू निष्पत्ति नहीं सरकार। से आहरी कहते केन्द्रमंत्री आलोचना पर प्रथम पर्यायर गहम पहुंची किंतु गहम रखा गोदाम व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था सुविधा नथिबारु एपर्यंत गहम जोगाई पारि नाही बोली कहते जोगाण मंत्री। एणिकी बड़का चाउल नेब एसएफआई जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना बड़का 15 लाख मेट्रिक टन चाउल नेबाकू सहमति प्रकाश करिछि। एफसीआई सह आलोचना पर केन्द्र मंत्री निर्देश देइछन्ति। केन्द्र खाउटी कल्याण मंत्री निर्देश जारी करिछन्ति। चलित वर्ष 94 लाख मेट्रिक टन धान किनिछन्ति सरकार। परवर्ती खबर रूस रे श्रमिक अभाव दृष्टि रखी एक बड़ खबर सामना को आसी। रूस 2025 शेष सुधा भारत 10 लाख श्रमिकों डाकिबाकू योजना करिछि। यूक्रेन युद्ध जो रूस रे पुरुष एवं श्रमिकों अभाव दूर करने निष्पत्ति नि यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मुख्य आंड्रे बेसडिन कहते भारत सहित यह संपर्क में चुक्ति चूड़ांत होती। से भारतीय बंधु मानू शुणी 2025 सुधा 10 लाख भारतीय श्रमिक रूस रे पहुंचे। केवल एतिक नुहे भारतीय श्रमिक मानू साहाय्य करने स्वेदेलोभ्स राजधानी येकोटेरिनबर्ग रे एक नूतन भारतीय दूतावास खोलने जाऊँगी। रूसर स्वेदेलोभस्क अंचल शिल्पर एक बड़ केन्द्र एठारे धातु एवं जंत्रपाति सहित जड़ित कारखाना श्रमिकों एक बड़ अभाव रही। बेसडिन अनुसार यूक्रेन युद्ध में रूसीय पुरुष मानक नियोजित करने और युवक मैंने कारखाना काम न करने को प्रवृत्त होगा यार प्रमुख कारण। एपरी परिस्थिति में भारत परिश्रमी और कुशली श्रमिक मैंने यह अभाव पूरण करेंगे। येकोटेरिनबर्ग सहर ट्रांस साइबेरियन रेलपथ माध्यम यूरोप और एशिया को संजोग करुवा एक बड़ लजिस्टिक हब होगा जाऊँगी। या सहित यह सहर आर्कटिक विकास एक बड़ भूमिका ग्रहण कर। परवर्ती खबर कृषि श्रेष्ठ राज्य पुरस्कार रे सम्मानित होला ओडिशा। 16तम एग्रीकल्चर लीडरशिप कनक्लेव रे सम्मानित होला ओडिशा। पुरस्कार ग्रहण कले मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। यह सम्मान ओडिशार अन्नदाता को उत्सर्गीकृत कर एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित यह सम्मेलन में एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड रे सम्मानित करा जायछि। ओडिशार उपमुख्यमंत्री एवं कृषि और कृषक सशक्तिकरण एवं शक्ति मंत्री कनकवर्धन सिंहदेव यह पुरस्कार ग्रहण करिसेंति। केन्द्र वाणिज्य एवं शिल्प मंत्री पीयूष गोयल भारतर पूर्वतन मुख्य विचारपति एवं पुरस्कार कमिटीर अध्यक्ष जस्टिस पी सदाशिवम एवं अन्य विशिष्ट अतिथि उपस्थित में नूआ दिल्ली में अनुष्ठित यह कार्यक्रम में पुरस्कार प्रदान करा जायतिला। यह पुरस्कार ओडिशार कृषक मानक नवविचार एवं कठिन परिश्रम एक प्रमाण। मुझे पुरस्कार ओडिशार अन्नदाता मानक उत्सर्ग करुच्ची। यही पुरस्कार भारत में स्थायी कृषि विकास ओडिशा को एक आदर्श मानि ओडिशा सरकार एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप प्रति हृदयर सहित कृतज्ञता प्रकाश करुच्ची उपमुख्यमंत्री श्री कनक सिंहदेव कहते। परवर्ती खबर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी आग्रह सह अपेक्षा करछंती। अष्टम वेतन आयोगर कार्यकारिता एक रिपोर्ट अनुसार यह आयोग दरमा और पेंशन रे 30 रु 34% वृद्धि आनीपे जहाँ प्राय 1.1 कोटी लोकों को उपकृत करिबो। यह आम्बिट कैपिटल रिपोर्ट उद्धृत होती इकोनॉमिक टाइम्स रे प्रकाश पाई। नुआ वेतन स्केल जनवरी 2026 रु लागू होबार संभावना रही किंतु एथिपाई वेतन आयोगर रिपोर्ट प्रस्तुत हो सरकार निकट को पठाଯିबा सह अनुमोदन आवश्यक। एपर्यंत केवल आयोग गठनर घोषणा होईछि। यार अध्यक्ष किए हेब एवं अन्य शर्तावली एवं भी निर्धारित होई नाही। अष्टम वेतन आयोग प्राय 1.1 कोटी लोकों को उपकृत करिपारे जो प्राय 44 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं 68 लाख पेंशनभोगी अंतर्भुक्त। अनुमोदित हेले मौलिक वेतन भत्ता एवं अवसर सुविधार वृद्धि हेब। परवर्ती खबर सेना मुख्य फील्ड मार्शल असीम मुनीर हेबे देशर राष्ट्रपति। एने पाकिस्तान गृहमंत्री मोहसिन नकवी एक बड़ बयान देइछन्ति। नकवी राष्ट्रपति आसिफ अली उर्दारी पदवी हटाइबा नहीं होतिबा चर्चा को खारज करिसेंति। पाकिस्तान गृहमंत्री यहाको एक दुर्भाग्यपूर्ण अभियान बोली कहिसेंति। पाकिस्तान सोशल मीडिया एपरि कल्पना जल्पना जोर धरिछि जोथिरे कुआ जाउछि जे जरदारी स्थान में सेना मुख्य फील्ड मार्शल असीम मुनीर देशर राष्ट्रपति हेबे। पाकिस्तान गृहमंत्री यह कहिछि राष्ट्रपति जरदारी
ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିନ ଘଣ୍ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ 24ରେ ହୋଇଥିଲା ନବୀନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ। ହେଲେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 3 ଦିନ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ପୂରଣ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରକ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ ଚଲାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଜୁଲାଇ 11 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ। ତେଣୁ ଗୁଣପୁର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ନାହିଁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ୁଛି। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। 1 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ 7% ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ତୀବ୍ର ହେଉଛି। ମଣିଷ ସହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ମୌସୁମୀ ବିଭାଗ IMDର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଧିକ ଲଘୁଚାପ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ ଓ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିୟମିତ ନିରୀକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିପ୍ରେସନ୍ କମୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ IPL 2026 ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ବିଭାଜନ ଓ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। IPL ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଫେରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10ଟି ଦଳ ଏକ ଗ୍ରୁପରେ ରହି ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ 2 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। 2025 ସଂସ୍କରଣରେ 5ଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ 2ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ 70ଟି ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ IPL 2026ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଭାଜନ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳକୁ ଏକ ଗ୍ରୁପରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଏକ ଗୌର ଶାବକ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯାହା ପଶୁପ୍ରେମୀ ଓ ସଂରକ୍ଷଣବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ଏହି ନୂଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ସହ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଗାଉରଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା 7କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ପୁରୁଷ ଓ 3ଟି ମହିଳା ଓ ଗୋଟିଏ ଶାବକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶାବକ 2025 ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:25ରେ ଏନକ୍ଲୋଜର ନମ୍ବର 42ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2024 ଜୁନ୍ 5ରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗାଉର ଶାବକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ନବଜାତ ଶାବକର ଉଭୟ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଜନ୍ମିତ ଏବଂ 2024 ନଭେମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗୌର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ବନ୍ୟଗୋରୁ ଜାତି। ନିଜର ମଜବୁତ ଶରୀର, ମୁଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ରିଚ୍ ଓ ପାଦରେ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏକ ମେଗା ହର୍ବିଭୋର ହିସାବରେ ଗୌର ଜଙ୍ଗଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ନିଆରା ହେଲା, କାରଣ ଶରଧାବାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦଳା ଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିଲା। ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆଉ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ ତଥ୍ୟ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଇକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଅଟୋ ମାଲିକଙ୍କୁ ଝଟକା। ଏଣିକି ଆଉ ଫ୍ରିରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଇକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଦେଇ ଗଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋରଖପୁର ଲିଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ବାଇକ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ଅଟୋ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିଆଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ନଗଦ ଆକାରରେ ନିଆଯିବ। ଗାଡ଼ିର ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ସହିତ କେବଳ 20 ଥର ଟ୍ରିପ୍ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଦର ସ୍ଥିର କରିଛି। ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ସେହି ଆଧାରରେ ଏହି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ବୁଥ୍ ସିଷ୍ଟମର ନୂତନ ଦର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଗୋରଖପୁର ଲିଙ୍କ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ବାଇକ୍, ଅଟୋ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଟଙ୍କା ନଗଦରେ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଥମିବା ବଦଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ମାମଲା ବିଚାରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ବାଂଲାଦେଶରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ସମେତ 5ଟି ମାମଲାରେ ଢାକାର ଏକ କୋର୍ଟରେ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ, ଆରଜେଡି ସମେତ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର 9ଟି ପାର୍ଟି ଭୋଟର ତାଲିକାର ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓକିଲ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିହାରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ତୀବ୍ରତା ଜାରି କରି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ କଠୋର ମନୋଭାବ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ କରିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଧାଂଶୁ ଧୂଳିଆ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟ ମାଲ୍ୟା ବାଗ୍ଚୀଙ୍କ ପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମ୍, ଆରଜେଡି, ସିପିଏମ୍, ଏନସିପି, ସିପିଆଇ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଶିବସେନା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରି ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗରିବମାନେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାମ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ ସାମାଜିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅରଶଦ ଅଜମଲ ଏବଂ ରୂପେଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନର ନିଦ ହଜାଇ ଦେବ ଭାରତ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ରଣନୀତି। ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ହାଇପରସୋନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ଭାରତ ଆଉ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଉନ୍ନତ ସିଷ୍ଟମ ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ଶତ୍ରୁର ରାଡାରକୁ ଚକମା ଦେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଜବାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ହାଇପରସୋନିକ ଗ୍ଲାଇଡ୍ ଯାନ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମୋସ 2 ଭଳି ଘାତକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଭାରତର ରଣନୀତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଉଛି। STDV ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କାମ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ DRDO ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ବାୟୁର ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇ ଉଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କମ୍ ଇନ୍ଧନରେ ଏହା ଅଧିକ ବାଟ ଯାଏ। 2020 ମସିହାରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଫଳତାର ସହ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାକ୍ 6 ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା 6 ଗୁଣ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଉଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିଣତ କରିବାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ହାଇପରସୋନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରହିବ, ଯାହା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା, 10 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଝଟକା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.1 ମପାଯାଇଛି। ସକାଳ 9:04 ସମୟରେ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଥରିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ। ଗତକାଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମେରିକାର ଗୁଆଟଲ ମେଲରେ ଶକ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଘରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5.2 ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅନେକ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲୋକ ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଗୁଆଟେମାଲାର ସିଟିରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟାରିଫ ତାଲିକାରେ ଭାରତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭାରତ ଆମେରିକା ସହ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଭାରତକୁ ନେଇ ଆମେରିକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଖବର ମୁତାବକ ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଟାରିଫ ପତ୍ର ଜାରି ରଖିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବୁଧବାର ଦିନ 6 ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଟାରିଫ ପତ୍ର ପଠାଇଛି ଏବଂ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ 2 ଏପ୍ରିଲରେ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 26% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 90 ଦିନ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ତଥାପି ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା 10% ଶୁଳ୍କ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ପୂର୍ବତନ CM ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିଲେ। 2019ରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସୁନିତା, କିନ୍ତୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସରେ ସୁନିତା ମିଶିଛନ୍ତି। PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଲେ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅ ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳ, କିନ୍ତୁ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ସେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋକୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ।